दर्शक बंधु नमस्कार। आज आम आवर्तन टीवी खोला कथा कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुछु। कलाहांडी जिल्ला नर्ला ब्लॉक माटी रे जन्म नेथिबा अनेक प्रतिभा सबु अछंती। सबुठारु खुशीर विषय तन्मध्यरु अनेक प्रतिभा शिक्षकता करती। आज आम जड़े दक्ष प्रतिभा को पाइछु। सी आमर स्टूडियो रे उपस्थित अछंती। जड़े दुस्साहसिक प्रतिभा भाव रे से विश्व दरबार रे देश रे राज्य रे निजर सुनाम अर्जन करि पारछंती। से आउ केही नहंती कलाहांडी जिल्ला रुप्रा ग्राम रे जन्मग्रहण करथिबा श्रीयुक्त जोगव्यास भोई महोदय। जोगव्यास भाई आपनकु नमस्कार, स्वागत। केमिति अछंती? बहुत भल अछि। अच्छा, आपण बहु चर्चित होइछंती माउंटेनर भाव रे राज्य रे देश रे। केमिति प्रतिभा आपण केउठु प्रेरणा पाइले? आज्ञा पर्वतारोही भाव रे तो मु जते बेले मोर छोट बेलर कथा कहबी। कलाहांडी जिल्ला नर्ला ब्लॉक रो रुप्रा बोली गोटे छोटिया गाँ। से गाँ रे मोर जन्म लाभ। मो गाँ पाखरे गोटे पहाड़ अछि। से पहाड़ रो नाम होचे टांगिरी पहाड़। जते बेले आमे छोट थिलु स्कूल थिला बेले से पहाड़ को जाइकी चढ़ीबू, ऊपर बसिकी समय मुड़ी खाइबू, ए सब एमिति दिन चलथिला। एही समय रे मु जते बेले श्रीमा श्री अरविंदंकर संस्पर्श रे आध्यात्मिकतार संस्पर्श रे आसिली। सेते बेले श्री अरविंद योग केंद्र टिटलागढ़ रे रही डीएवी कॉलेज टिटलागढ़ रे पाठ पढुथिले। से समय रे श्री अरविंदंकर श्रीमांकर चिरंतनी बोली गोटे बही अछि। से बहीर प्रथम पृष्ठ रे लिखाई दुस्साहसिक अभियान। आ से दुस्साहसिक अभियान मते बहुत मात्रा रे प्रेरणा जोगैथिला। मु सेते बेले गोटे चिंता रे लागि थिली जे आध्यात्मिकता रे पुणी दुस्साहसिक कोन कोन गोटे कार्य कले दुस्साहसिक भले आबो। तार परवर्ती समय रे मु एनसीसी रे योगदान कली। एनसीसी रे योगदान कली तापरे जाइकरी मो एई पर्वतारोहण को गली। अच्छा, आपण व्यक्तिगत भाव रे कहा ठारू किछि प्रेरणा पाइचंती जे भले गोटे दुस्साहसिक पर्वत आरोहण करिबा पई कि एमती गोटे स्थानीय आपण को किए प्रोत्साहन दैचंती ए विषय रे? हाँ, जेते बेले प्रेरणा कथा कहले श्रीमा श्री अरविंद अनुष्ठान रे हमर सेते बेले आम श्री अरविंद योग केंद्र जी मुख्य थिले गौरी शंकर त्रिपाठी। से वर्तमान नहांती। से मध्य एई दुस्साहसिक पर्वतारोहण विषय जणैथिले। आ जेते बेले मोर प्रथम जातीय स्तर जातीय नेशनल इंटीग्रेशन कैंप नैनीताल मु जाइथिली दिल्ली आश्रम तरफ। सेठी कर्नल एमपी यादव बोली जने कर्नल से माध्यम रे मु प्रेरणा पाइली। सेठी जानिबा पाइली जे पर्वतारोहण माध्यम रे भी अनेक किछि करा जाय पारे। आ परवर्ती समय रे मु दुस्साहसिक पर्वतारोहण रे भाग नेली। आपण विदेश यात्रा करिसंती, विदेश रे मध्ये बहुत पहाड़ आपण चढ़िसंती। कलाहांडी रु किलिमांजा यात्रा आपनकर केमते थिला? कलाहांडी रु किलिमांजारो यात्रा से समय रे बहुत दुस्साहसिक रोमांचकर थिला। पुणी कष्ट साध्य थिला। से समय रे जेते बेले आमे पर्वतारोहण करूथिले मु 2011 मसिया रे जेतेले माउंट किलिमांजारो आफ्रिकार सर्वोच्च गिरिशृंग तांजानिया रे अवस्थित अछि। अच्छा, जेतेले मु यात्रा कली से समय रे आम पाखरे सेते साधन नथिला। पर्वतारोहण विषय रे आमे जदिओ जानुथिलु एते एडवांस नथिला टेक्नोलॉजी। वर्तमान समय पर्वतारोही मानकर वेशभूषा पोशाक देखिले से समय वेशभूषा पोशाक पूरा अलगा टाइप रो आमे निजे आउ से यात्रा गुटे माने अत्यंत प्रेरणा दे। तार परवर्ती समय रे विश्वर उच्चतम गिरिशृंग चढ़िबा पई मते प्रेरणा मिलथिला। आ किलिमांजारो मु जेते बेले यात्रा करथिली सेठी सफलतार सहित आफ्रिकार उच्चतम गिरिशृंग किलिमांजारो आरोहण करी मो कलाहांडी ओडिशा फेरी। कहा जाए जे विशेष भाव रे पर्वतारोहण करिबा समय रे अनेक विपदर आशंका मध्य रही।
ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ପର୍ବତାରୋହଣ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥାଏ ଆଉ 100% ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ବି ରହୁଛି, ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହୁଛି। ତଥାପି ସେଥିପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ତ ଦୁଃସାହସିକ ପର୍ବତାରୋହଣ କୁହାଗଲା। ତ ଆଚ୍ଛା ପର୍ବତାରୋହଣର ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଭଲାଞ୍ଚକୁ ଫେସ୍ କରିଥାଉ, ଯୋଉଟାକି ସ୍ନୋର ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ସବୁ ଚଟାଣ ଧସି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏ ସମୟରେ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହିବି, ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆରୋହଣ କରିଥିଲି ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରୁ କ୍ୟାମ୍ପ ୱାନ୍ ଗଲାବେଳେ, ଏଭରେଷ୍ଟର ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରୁ କ୍ୟାମ୍ପ ୱାନ୍ ଗଲାବେଳେ ଖୁମ୍ବୁ ଗ୍ଲେସିୟର ପଡ଼େ। ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଲାଇମ୍ବର ସେଇ ଖୁମ୍ବୁ ଗ୍ଲେସିୟରରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଡେଥ୍ ବି ହେଇଛି, ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେଇଛି, ଆଉ ଅନେକ ଏସବୁ ବି ହେଇଛି। ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମାଉଣ୍ଟେନରୁ ବହୁତ ମାନେ ବରଫ ଏଭଲାଞ୍ଚ ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଭଲାଞ୍ଚ ଆସିଲା ଯୋଉଟାକି ମାନେ ଆମ ସାଇଡ୍ ହେଇକରି ପଳେଇଗଲା। ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ବର୍ତ୍ତି ଗଲେ। ବର୍ତ୍ତି ଗଲୁ, ନହେଲେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା ତ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ହେଲା ଶିକ୍ଷକତା ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଶା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ମନକୁ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକତା ଆଉ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ ଦୁଇଟା ଭିତରେ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଲାଗେ? ମୁଁ ତ ଭାବିବି ଶିକ୍ଷକତା ଆଉ ପର୍ବତାରୋହଣ ଆମେ ପର୍ବତକୁ ଚଢୁଛୁ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁଃସାହସିକ ଫିଜିକାଲି ଫିଜିକାଲି ଆମେ କଷ୍ଟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସାମ୍ନା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯଦି ପର୍ବତାରୋହଣକୁ ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣିକି ତାକୁ ଥୋଇବା, ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା, ସେଟା ତ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ସେଇ ଦିଗରେ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଆହୁରି ଗୋଟେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବିଷୟ। ତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ବତାରୋହଣର ଭୂମିକା ଅଛି। ଆପଣ ପର୍ବତାରୋହଣ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା ଥିବ କି ଡଙ୍ଗର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଚଢୁଛନ୍ତି, ଆମର ସମାଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ ବିକାଶ ଏସବୁ, କିନ୍ତୁ ପର୍ବତାରୋହଣ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ପର୍ବତାରୋହଣ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଛାତ୍ରର ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ ବି ହେବ, ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବ, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆଗେଇ ପାରିବ। ଆମେ ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମହାଦେଶ ବିଷୟରେ ଭୂଗୋଳରେ ପଢା ହଉଛି, ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି, ପାଣିପାଗ, ଜଳବାୟୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଏସବୁ ପର୍ବତାରୋହଣ ଯଦି ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତି ପାହାଡ଼ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପର୍କିତ ରହିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣ ବିଶ୍ୱର କେତୋଟି ଦେଶକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କୋଉ କୋଉ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଚଢିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଲା କହିବେ? ମୁଁ ବିଶ୍ୱର 5ଟି ମହାଦେଶର ଉଚ୍ଚତମ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ସଫଳତାର ସହିତ ଆରୋହଣ କରିଛି। ସେ ଭିତରେ ହେଇଛି ବିଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚତମ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଏବଂ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ, ଯୋଉଟାକି ନେପାଳ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେଟା ମୁଁ ସଫଳତାର ସହିତ ଆରୋହଣ କରିଛି। ୟୁରୋପର ଉଚ୍ଚତମ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ମାଉଣ୍ଟ ଏଲବ୍ରୁସ୍, ଯୋଉଟାକି ରୁଷିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେଟା ମୁଁ ସଫଳତାର ସହିତ ଆରୋହଣ କରିଛି। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଆଫ୍ରିକାର ଉଚ୍ଚତମ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ତାଞ୍ଜାନିଆ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାଉଣ୍ଟ କିଲିମାଞ୍ଜାରୋ, ସେଟା ବି ସଫଳତାର ସହିତ ଆରୋହଣ କରିଛି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ହେଉଛି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ମାଉଣ୍ଟ ଆକାଙ୍କାଗୁଆ, ଯୋଉଟାକି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ ଅଛି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓସେନିଆ ମହାଦେଶରେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହାଦେଶର ଦୁଇଟି ଯୋଉଟାକି ଦୁଇଟା ମାଉଣ୍ଟେନକୁ ଆମର ନିଆଯାଏ ସେଭେନ ସମିଟରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମାଉଣ୍ଟ କଜିସ୍କୋ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାନ୍ ମାନେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଛି ମାଉଣ୍ଟ କାଷ୍ଟେଜ ପିରାମିଡ, ଯୋଉଟାକି ପପୁଆ ପ୍ରୋଭିନେନ୍ସିରେ ଅଛି, ଯୋଉଠାରେ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବି ମଣିଷ ଖିଆ ଲୋକମାନେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆପଣ ସେମିତି ମଣିଷ ଖିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ତ ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛି, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ବି ବିନା ବସ୍ତ୍ରରେ ଡାଳ ପତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ରହୁଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଫଟୋ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଛି, ତାଙ୍କ ଗଣରେ ରହିଛି। ଆଜି ବି ସେମାନେ ମାନେ
ଖାଇବା ଛଡା ଅଲଗା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ ଉଗ୍ର ହେବାର କିଛି ଉଗ୍ର ମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଚଲିବୁ ବୋଇଲେ ସେମାନେ କିଛି କରିବେନି। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅତି ସରଳ ଆଉ ପୁରା ମାନେ ସରଳତା ଜୀବନ ଯାପନ ସରଳ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଯାପନ ଯୋଉଟା କି ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଅ, ଅ, ଯୋଉଟା ଆମର କହୁଛନ୍ତି ପୋଲ, ଯୋଉଟା କି ବର୍ଷା ଯେତିକି ଖରା ସେତିକି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହଉଛି ସେଟା ଅଛି ପପୁଆ ପ୍ରୋଭିନେନ୍ସି, ଆଚ୍ଛା ପପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନିଆରେ ମାଉଣ୍ଟ କାଷ୍ଟେଜ ପିରାମିଡ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏ ସଫଳତାର ସହିତ ଆରୋହଣ କରିଛି। ଆଉ ଏଇ ଅତୀତ ନିକଟରେ ମାଉଣ୍ଟ କଜିସ୍କୋ ଯିବାର ଅଛି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଯୋଜନା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ହଁ ଯୋଜନା ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆଚ୍ଛା କି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହାଦେଶର ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ କେହି ବି ଦୁଇଟା ମହାଦେଶର ଉଚ୍ଚତମ ଗିରି ମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗୋଟେ ମହାଦେଶର ଦୁଇଟି ଉଚ୍ଚତମ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଚଢି ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମୋର ମାଉଣ୍ଟ କାଷ୍ଟେଜ ପିରାମିଡ ହେଇଛି, ଆଉ ମାଉଣ୍ଟ କଜିସ୍କୋ ଗଲେ 5ଟି ମହାଦେଶର 6ଟି ଉଚ୍ଚତମ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ହେବ। ଆଉ 2ଟି ମହାଦେଶ ମୋର ରହିଗଲା, ସେଟା ବି ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆଚ୍ଛା ନର୍ଥ ଆମେରିକା ଆଉ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ପର୍ବତାରୋହଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଆପଣ ଫର୍ମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନରେବୁଲ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା କେମିତି ଥିଲା? ସେଟା ଗୋଟେ ମୋ ଜୀବନର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି। ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଫ୍ରିକାର ଉଚ୍ଚତମ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ମାଉଣ୍ଟ କିଲିମାଞ୍ଜାରୋ ଆରୋହଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଥାଏ କି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଉଣ୍ଟେନ ଚଢିବୁ, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜଣେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳେ। ଆମେ ପର୍ବତାରୋହଣ କଲୁ କିଲିମାଞ୍ଜାରୋ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମସି ଟାଉନସିପ୍ରେ ଦିଆଗଲା, ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟଟାକୁ ରଖାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ ତାଞ୍ଜାନିଆ ସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି ମୋତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ଦିଆଗଲା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ଡାକିଥିଲେ। ବାସଭବନରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହଁ, ହେଲା? 10 ରାଜାଜୀ ମାର୍ଗରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମୋ ଡିଭାଇନ ଫ୍ଲାଗଟା ନେଇଥିଲି, ଆଚ୍ଛା ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣନ୍ତି ଏଇ ପତାକା, ଏଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସିମ୍ବଲ ବିଷୟରେ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଲି ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ସ। ସେ ବି କହିଲେ ଏଇଟା ଲାଇଭ ଡିଭାଇନ, ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ବୀଣା ତାଙ୍କ ବେଡ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲାଇଭ ଡିଭାଇନ ପୁସ୍ତକକୁ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସମୟରେ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଅଫର କରିଥିଲେ, ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଉ ସେ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ନିଜ ହାତରେ ଲେଖିକି ସେ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ଟିକେ କହିବେ ଯେ ଯୋଉ ଆପଣ ଆମେ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରୁଛୁ ଯୋଉ ସମୟ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, ଯଦି ଜଣେ ପର୍ବତାରୋହୀ, ସେ ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ପର୍ବତାରୋହୀ, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯଦି ତାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପର୍ବତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିମାଳୟରେ ପର୍ବତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭରି ରହିଛି। ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ମୁଁ ଅତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଷ୍ଟୁଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିବି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ, ତାର ପ୍ରମାଣ ବି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି। ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି ସେ ଅନୁଭୂତି। ବିଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚତମ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଲେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମଙ୍କ ସେ ଯାଇଥିଲା ଏଭରେଷ୍ଟ ଟପକୁ। ଆମେ ହାରାହାରି 45 ମିନିଟ୍ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଲୁ। ସେ ସମୟରେ ଯିଏ ମଙ୍କ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନଥିଲା, ତାର କୌଣସି ଗାଇଡ ନଥିଲେ, ତାର କୌଣସି ପୋଷାକ ପତ୍ର ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ଯେମିତି। ସେତେବେଳେ -70 -80 ଡିଗ୍ରୀ, ମାନେ 60-70 ଡିଗ୍ରୀରେ ଜଣେ ଲୋକ କୋଲାପ୍ସ ହେଇଗଲେ ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି କିଛି ନଥିଲା, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ଇନଭିଜିବୁଲ କରି ଯାଉଥିଲା। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ରଖିଲା, ସେ ଧ୍ୟାନରେ ହେଲା, ସେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ତାପରେ ସେଠି ଯେ ଓପନ ବଡିରେ ସେ ଅଛି। ମୁଁ ଫଟୋ ଦେବି, ଆପଣ ଦେଖେଇବେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ, ଓପନ ବଡିରେ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମେଡିଟେସନ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ ହେଇକରି ବସିଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆମେ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ, କିନ୍ତୁ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟରେ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ, କାରଣ ସେ ଖୋଲା ଦେହରେ ଅଛି।
ଆପଣ ଯଦି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକିବେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଯେ ଆପଣ -60 ଡିଗ୍ରୀରେ ରଖିଦେବେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଜଣେ ଲୋକ କେମିତି ହେବ ଖୋଲା ଜାଗା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମଙ୍କ କହିଲା ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ବି ସାଇନ୍ସରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଟା ସେ କହୁଛି ଥୀଟା ଷ୍ଟେଟ୍। ଥୀଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଜଣେ ଲୋକ ଆପଣ -80 ଡିଗ୍ରୀରେ ବି ରଖିଦେବେ ବୋଲେ 80 ଡିଗ୍ରୀ ବି +80 ହେଇଯିବ, ମାନେ ଏତେ ଗରମ ହେଇଯିବ। ସେଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛି, ଅଛି ତ ଫଟୋ। ଆଚ୍ଛା, ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ରହିଛି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନର୍ଲା ମାଟିର ସନ୍ତାନ, ଏଠି ବି ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ବଣମଲ୍ଲି ପରି ଫୁଟି ମଉଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ରହିଛି? ହଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଆମେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଦୁଃସାହସିକ ପର୍ବତାରୋହଣ ଅଭିଯାନ, ମାଉଣ୍ଟେନିୟରିଂ ଏକ୍ସପିଡିସନ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କହୁଛୁ ନର୍ଲାରେ, ମୁଁ କହିବି ନର୍ଲା ମାଟିରେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଦୁଃସାହସିକ ପର୍ବତାରୋହଣ କେନ୍ଦ୍ର, ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ, ଗୋଟେ ମାଉଣ୍ଟେନିୟରିଂ ବେସିକ ରକ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଆମର ଏଠି କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆମ ଗାଁ ଟାଙ୍ଗରିପାଡ଼ ଅଛି, ଏଠି ନର୍ଲା ବଡ଼ଡଙ୍ଗର ଅଛି। ନର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ତାର ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଛି, ଆମେ କରେଇ ପାରିବା। ଆଉ ନର୍ଲା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି, ଏବେ କିଛି ଦିନ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆମର ନାକ୍ଟିବା ହିମାଲୟନ ଟ୍ରେକିଂ ଆମେ 20 ଜଣକୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ। 20 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନର୍ଲା ବ୍ଲକର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ତୁଲାପଡ଼ା କଲେଜର ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ, ଜଣେ ଛାତ୍ର, ନର୍ଲା କଲେଜର ଜଣେ ଛାତ୍ର, ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ, ରୁପଡ଼ା ରୋଡର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ, ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଜଣେ ଛାତ୍ର ରୁପଡ଼ା ଗାଁର। ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଯେମିତି ରୋମାଞ୍ଚଳ ଭୋଇ ଆମର ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ, ସେ ବି ରୁପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଆମର ଯୋଜନା ଅଛି, ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଦୁଃସାହସିକ ପର୍ବତାରୋହୀ ବାହାରିବେ ଏବଂ ଦୁଃସାହସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଏଇ ନର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆଜି ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ସମୟ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନର କଥାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମାଉଣ୍ଟେନର ଯୋଗବ୍ୟାସ ଭୋଇଙ୍କ ମନର କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ବା ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଯେମିତି ଦର୍ଶକ এই ଖୋଲା କଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ସେ ଦିଗରେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ନମସ୍କାର।